નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વિષયાંક પાઠ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને ले ली। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રસ્તુત પાઠ આપણને હરિવંશરાય બચ્ચન લેખક છે એમણે લખેલો છે કે જે પાઠની અંદર શ્યામા એ હરિવંશરાય બચ્ચનની પહેલી પત્ની છે કે હરિવંશરાય બચ્ચનનો જન્મ 1907 અને એમનું અવસાન 2003 થયેલું છે कि तेओ हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से अमर हो गया था। कि हरिवंश राय बच्चन एक सारा एवा हिंदी साहित्यना लेखक हता अने एमणे मात्र एक ज एमनी एवी कृति हती, एक ज एमनी एक एवी रचना हती कि जेनाथी तेओ अमर थई गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया, परंतु ए सिवाय पण एने विपुल पुष्कळ प्रमाणमां एने साहित्य सर्जन पण करेलुं छे। छाया वादोतर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक है कि पहलाना समय ए समयना कवियों में ए हरिवंशराय बच्चन छे कंईक एक विशिष्ट प्रकारना एक सर्जन साहित्यकार हता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर अपने सेवाएं की कि तेमणे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी अध्यापक तरीके, त्यार पछी दिल्ली में सरकारी सेवा अने त्यार पछी आकाशवाणी में अने आ सिवाय पण एमणे 1-2 जग्याए पोतानी सेवाओं आपेली छे। ए भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। कि आम भारतना एक विशिष्ट कवि तरीके के कविना रूप में भारतना राष्ट्रपतिए एमने राज्यसभा में एक सदस्य तरीके, सभ्य तरीके एने पसंद करेला पण हता। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की अने नौकरीनी शरूआत है पायोनियर प्रेस है तेमांथी एमणे करेली हती। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमटते। कि मधुशाला नामनु एक साहित्य सर्जन है कि जेमणा हरिवंशराय बच्चने लखेलू है कि एटलू बधु ए मधुशालाथी एमने एटली बधी प्रशंसा मळी कि एटली बधी एमने नामना मळी कि जेनाथी ए क्यांय पण मधुशाला होय तो ए कोईपण सभा सम्मेलनों में, कवि मिलन में वगैरे जग्याए लोको ए बच्चनजीनी जे मधुशाला छे ए सांभळवा माटे उमटता हता, आवता हता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहर पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मन पर आपने PhD की। कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जॉन स्पेंस नामनो कवि है एमणे समग्र जे कांई एमना वाक्यो हता कि जे कांई एमना कटाक्ष हता एमना पर एमणे PhD करेलू छे। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने दिल्ली विशेषज्ञ के रूप में, हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रितम कार्य किए। कि केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में तेमणे हिंदीना एक विशेष ज्ञानी ए रूपे तेमणे खूब ज सारू एवुं कार्य पण करेलुं हतुं। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए। कि हरिवंशराय बच्चन ने घणा पुरस्कार मळ्या कि जेमां सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार अने एथी विशेष पद्म विभूषण पण एमणे प्राप्त करेलुं छे। कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या क्या। कि आम तीर पर એટલે કે નિશાના ઉપર એનું જે લક્ષ્ય છે ત્યાં કેવી રીતે રોકવું કે આજે પણ લહેરો કા નિમંત્રણ કે ત્યાં આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ કરવો પડતો હોય છે, અનેક મુશ્કેલીઓ નિમંત્રણ પણ આપતા હોય છે। અને આ બાજુ હે પ્રિય તું છો અને એ પેલી પાર એની મધુ એટલે મધુશાલા જે એમને સાહિત્ય સર્જન અને એ સિવાય પણ ઘણું બધું છે।
આવી કાવ્ય પંક્તિઓ પણ એમણે લોકોની અંદર એ બોલતા એમ આપણને જોવા મળે છે કે મધુશાલા, નિશા નિયંત્રણ, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलो क्या याद करूं, नीड का निर्माण कर, फिर बसे रेसे दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नियम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की प्रतिभक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। आम एमणे मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, एकांत संगीत आवा नामना एने अनेक काव्य संग्रहोनी रचना करी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण कर, बसे रेसे दूर आवा अनेक एमणे खंड आवा 4 खंड काव्यो लखेला छे। एनी खंड काव्योमां पोतानी आत्मकथा लखेली छे અને मेरी बीमारी श्यामाने ली ए पण एक आत्मकथा छे કે જે क्या भूलो क्या याद करूं न छे एमांथी લીધેલું જોવા મળે। અને આમ બચ્ચનજીની પહેલી પત્નીનું નામ શ્યામા હતું કે જે હકીકતમાં એક આદર્શ जीवन साथी હતી, કેમ કે શ્યામાની बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी। आम अनेक एनी सेवा करता करता एने लीधी हती। आम बच्चन जी का आ मंतव्य प्रमाणे श्यामानी जे कांई पति भक्ति छे, पोतानी कर्तव्य पर पालन छे अने जे निष्ठानुं प्रतीक अहीं आपणने बताववामां आवे छे के अहीं मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली एक आत्मकथा स्वरूपे आपने रजू के एमां पोतानी वात करी छे एमने। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सबंध निरूपण के आ पाठनी अंदर आपने श्यामा ने जे बीमारी लागू पड़ी एनु खूब ज दुख भरी करुण सबंध निरूपण करेलुं जोवा मळे। तो बीजी तरफ कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। ने सिवाय कविनी जे कांई भावनाओं छे एनी साथे साथे अनुभवों छे एमना एने रजूआत करेली जोवा मळे छे। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि के अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किया है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्रण भी दे रहे हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली विषय वस्तु का निर्देश करता है कि जेमा के कविए पोताना जीवनमां जे घटनाओं घटी एनुं वर्णन साथे साथे ए समयना ए युगनुं पण वर्णन आपणे करेलुं छे। अने प्रस्तुत पाठ आपणे जे क्या भूलूं क्या याद करूं नामनी जेमनी आत्मकथा छे एमांथी मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली नामनी विषय वस्तु छे एमांथी आपणे लेवामां आवेलो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत पाठनी अंदर हरिवंश राय बच्चननी पहली पत्नी નું નામ શ્યામા છે અને હરિવંશ રાય બચ્ચનને બીમારી લાગુ પડે છે, ટીબી નામની બીમારી લાગુ પડે છે। એટલે પોતાને તો એવું હોય છે કે જ્યારે એમને કોઈ બીમાર લાગુ પડે તો રોજિંદુ જે રોજબરોજ જે કામ કરે છે એના કરતાં વધારે કાર્ય કરવાનો ઉત્સાહ જાગે છે। પરંતુ એક શ્યામા જે એમની પત્ની છે એ એમની ખૂબ જ સેવા કરે છે, એની ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે। પણ એ ધ્યાન રાખતા રાખતા સેવા કરતાં કરતાં લાંબા સમયગાળા પછી એ બચ્ચન સાહેબ એ સાજા થઈ જાય છે। એને જે બીમારી છે ટીબી નામની એમાંથી તે મુક્ત થઈ જાય છે અને ત્યાર પછી તેઓ એ બીમારી છે એ શ્યામાને લાગુ પડી જાય છે અને શ્યામાનો પણ હરિવંશ રાય બચ્ચન ખૂબ કાળજી રાખે છે, ખૂબ ધ્યાન રાખે છે, પણ એ શ્યામાને બીમારી મટાડી શકતા નથી અને શ્યામાનું છેલ્લે મૃત્યુ થાય છે, અવસાન થાય છે। તો આવી એક આપણને
એ પાઠની અંદર વાત કરેલી જોવા મળે છે. એટલા માટે કે હરિવંશરાય બચ્ચનને જે કંઈ બીમારી છે એની સેવા કરતાં કરતાં એમને લાગુ પડી ગઈ છે. એટલે અહીં આપણને પાઠનું નામ જ એવું આપ્યું છે કે મેરી બીમારી શ્યામાને લે લી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પાઠની શરૂઆત કરીએ. મેં अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था. કે હરિવંશરાય બચ્ચન શું કહે છે કે હું પોતાને જે બીમારી લાગુ પડતી એને દુલ્હન એટલે બીમારીને મહત્ત્વ આપવામાં માનતો ન હતો. એટલે એને લાડ પ્યાર કરી અને વધારે બીમારી એમાં માનતા નહોતો. કોઈ પણ બીમારી લાગુ પડે તો એને તે મહત્ત્વ આપતા ન હતા. सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों से के प्रति प्रायः निर्भय था. કે સાચું કહું બચ્ચન સાહેબ શું કહે છે કે જો સાચું કહું તો મને જે બીમારીઓ લાગુ પડતી એને પ્રાયઃ એટલે મોટે ભાગે મને જ્યારે કોઈ બીમારી લાગુ પડતી તો એ બીમારી પ્રત્યે હું મોટે ભાગે નિર્ભય હતો. નિર્ભય એટલે મને કોઈ પ્રકારનો બીમારીનો ભય હતો नहीं. शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है. બચ્ચન સાહેબ કહે કદાચ મેં કે ગાંધીજીનું જ કોઈ એવો લેખ છે, એવું લખાણ કરેલું છે કે જેમાં મેં વાંચેલું હતું કે બીમાર પડવું એટલે એક અપરાધ છે, ગુનો કર્યા બરાબર છે. એટલે કે બીમાર પડવું એક अपराध છે. हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वच्छ न रखें तो हम अपराधी तो ही है. એટલે શું કહે છે સાહેબ કે આપણને ભગવાને જે શરીર આપેલું છે અને એ શરીરને જો આપણે સ્વસ્થ ન રાખી શકીએ તો આપણે અપરાધી તો છીએ. અને બીમાર પણ ક્યારે પડીએ જો આપણે સ્વસ્થ ન રહીએ તો આપણે બીમાર પડીએ. એટલે કીધું છે કે બીમાર થવું એ અપરાધ છે. ગાંધીજીનો કોઈ એવો લેખ છે કે જેમાં એ બચ્ચન સાહેબે વાંચેલું છે કે ભાઈ બીમાર પડેલો અપરાધ છે ને ભગવાને જે આપણને શરીર આપેલું છે એ શરીરને જો આપણે સ્વસ્થ ન રાખીએ તો આપણે પણ અપરાધી છીએ. મેં इस तर्क को कुछ और आगे ले गया. એટલે આ જે ગાંધીજીનો વિચાર છે બીમાર પડવું અપરાધ અને શરીર સ્વસ્થ ન રાખે તો આપણે અપરાધી છીએ, આજે એનો વિચાર છે, તર્ક એટલે વિચાર, એને કંઈક આગળ લઈ ગયા. એટલે કે એમાં કંઈક નવો વિચાર એમણે ઉમેર્યો કે अपराधी को दंड देना चाहिए. કે अपराधी જે ગુનેગાર છે એને આપણે સજા કરવી જોઈએ. मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता. શું કહે છે કે અપરાધી હોય છે એને આપણે સજા તો આપવી જોઈએ, પણ મને જ્યારે કોઈ બચ્ચન સાહેબ કહે છે કે મને જ્યારે કોઈ નાની મોટી બીમારી થાય જેવી કે તાવ આવે, જુકામ, તાવ, બુખાર, તાવ આવવો, ખાંસી, શરદી થાય કે માથું દુખે, તો આવી જ્યારે કોઈ એને બીમારી થતી તો પોતે ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારની આરામ કરતા નહીં. એટલે કે ખાટ પર ન લેટતા. એટલે કે હું ક્યારેય ખાટલા પર સૂઈ જતો નહીં, આરામ કરતો નહીં. और भी अपने से काम लेता. અને જે કામ રેગ્યુલર કરતા હોય એથી પણ વધારે શરીર પાસે કામ લેતા. બીમાર પડે તો તે આરામ કરતા નહીં, એની બદલે શું કરતા કે શરીર પાસેથી એથી વધારે કામ લેતા. मुझे भरे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है. શું કહે છે ભરે બુટ એટલે ખૂબ જ વધારે જ્યારે તાવ, બુખાર એટલે તાવ આવેલો હોય અને એવા સમયે પણ મેં મારા રાત્રિના ટ્યુશન છે એ લીધેલા છે. એવા મને યાદ છે કે તાવ હોય કે કોઈ બીમારી હોય તો એ પોતે ધ્યાનમાં ન લે, એને મહત્ત્વ ન આપે, આરામ કરતા. અને એને એ પણ યાદ છે કે જ્યારે એકવાર એને ખૂબ જ તાવ આવેલો હતો એવા સમયે પોતે રાત્રે જે ટ્યુશન કરાવતા એ પણ ટ્યુશન જવાના પણ જતા હતા, એને અટક્યા નહોતા. बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था. मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार. શું કહે છે બુખાર ગરમી જે આપણે જાણીએ છીએ કે તાવ આવે તો શરીરમાં ગરમ થવા લાગે. બુખારની ગરમીમાં તો ઓર તેજી છે ઝડપથી અને એક જોશપૂર્વક, હિંમતપૂર્વક એ સામે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હતા. અને કહે છે કે મજૂરી કરતા હોય એવા લોકોને અને મજૂરી કરીને જે કમાય છે પૈસા
એવા લોકોને બીમાર પડવાનો કોઈ અધિકાર નથી, કે એવા લોકો બીમાર પડે જ નહીં. કેમ કે એને સતત શરીર પાસેથી કામ લેવાનું હોય છે અને કામ કરતો માણસ બીમાર પડે નહીં. बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, કે બીમારી છે એ તો અમીરો માટે હોય છે, કોઈ ગરીબો માટે હોતી નથી. કે ગરીબ તો સતત કાર્યશીલ હોય છે, કાર્ય કરતા હોય છે, એટલે એને કોઈ બીમાર પડવાનો અધિકાર નથી. અને बीमारी तो अमीरों માટે હોય છે. गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए, कि गरीबों ने એ કોઈ બીમાર થાય તો बीमारी लागू पड़े तो ये बीमारी पाछे लागू જોઈએ नहीं, એટલે કે એને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ नहीं. लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है, કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ લખવા બેસે ત્યારે તો એને જેટલો વધારે તાવ આવેલો હોય એટલું તો વધારે એને મદદ મળે, એમાંથી એને પ્રેરણા મળે અને પ્રોત્સાહક લાગે છે. एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता. एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं की उबाल देकर उचित करती. શું કહે છે કે એક જ્યારે એ લખવા બેસતા તો ત્યારે એમને એ જે તાવ છે એને એ જેટલો વધારે એટલો એને વધારે મદદરૂપ, એમાંથી પ્રેરણા મળતી અને પ્રોત્સાહન મળતું. અને એક તરફ જેવો તાવ છે એટલે શરીરમાં અગ્નિ, કે શરીર ગરમ થવા લાગે, કે જેનાથી એને એવો અનુભવ થાય એ તાપનો, કે જેનાથી એના ગલ પીગળ કરે, એનું હૃદય છે એ ઢળતું જાય, કે એને નવા નવા વિચારો આવતા જાય. અને જાણે કોઈ ભઠ્ઠીમાં એ વિચારોની ભઠ્ઠી છે એ સતત ને સતત વધારે ને વધારે વિચારો આવતા જાય છે. એનો ભાવ, એની કલ્પનાઓ છે એ ઉછલિત, એટલે કે વધારે ને વધારે આવતી જાય છે. આમ એને જ્યારે તાવ આવેલો હોય ત્યારે તો એમને ખૂબ જ વધારે એક કામ કરતા, કે એને સારું લખવાની રેગ્યુલર, કે રોજબરોજ એ લખે એથી વધારે જ્યારે એને તાવ આવેલો હોય ત્યારે તેઓ લખતા હતા. यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं थी. શું કહે છે કે હું એવું કહેવા નહીં માગું, યહ મેં તો મેં નહીં કહુંગા, કે આ તો હું નહીં કહું કે બુખાર મેં મેં અદબદા કર એટલે કે કોઈ અટક હઠ કરીને, અદબદા કર એટલે હઠ કરીને, કે ધરાર લખવા બેસતા એવું નહોતું. પણ જો એ કદાચ લખવા માગે, કંઈ કાર્ય કરવા માગે તો એને તાવ છે એના માટે કોઈ નડતરરૂપ મુશ્કેલી બનતી નહીં, બાધા એટલે કોઈ મુશ્કેલી બનતી નહીં. हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मालूम होते रहते, કે ઓછો તાવ આવેલો હોય, હલકે બુખાર એટલે ઓછો તાવ આવેલો હોય તો મારા બધા કામ તો રેગ્યુલર જે મુજબ થાય છે એ મુજબ જ નિત્ય ક્રમ મુજબ જ થતા હોય છે. कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ. જ્યારે કોઈ એનું શરીર બદન એટલે શરીર, કે એનું શરીર અડી અને કોઈ એમ કહે કે તમને તો તાવ આવેલો છે, તો ત્યારે હું તરત એને જવાબ આપી દેતો કે તાવ પણ છે અને હું પણ છું ને, મારે પણ મારું કામ કરવાનું તો છે જ. એટલે કે એને ક્યારેય કોઈ પ્રકારની બીમારી લાગુ પડતી તો પોતે કંઈ ધ્યાનમાં લેતા नहीं. शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था. शायद कदाच ક્લિપિંગ એટલે એક અંગ્રેજી સાહિત્યકાર છે, એનું નામ શું છે, એક અંગ્રેજ સાહિત્યકાર છે કે જેનું નામ ક્લિપિંગ છે. કે એણે પોતાની આત્મકથામાં એને લખેલું છે કે એને ક્યારેક તાવ આવેલો હોય તો પણ ક્યારેક ક્યારેક એને કામ કરવું પડતું હતું. और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था, કે અને જ્યારે તે તાવ આવેલો હોય તો ત્યારે તો એ રેગ્યુલર નિત્યક્રમ કરતાં વધારે સારી વાર્તાઓ લખતા હતા. કોણ? ક્લિપિંગ, જેની અંગ્રેજ સાહિત્યકાર છે તેની વાત કરી. बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, કે તાવ આવ્યો હોય અને મેં ઓછું કામ કર્યું હોય કે ઓછું લખ્યું હોય એવું મને યાદ
નથી. वहाँ कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा. કે આવું કેમ થતું એનો વિશે હું કાંઈ કહી શકતો નથી, એનો નિર્ણય હું કંઈ આપી શકો નહીં. प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों की જે પ્રસંગવત આ વાત કરતાં કરતાં એમને એવું યાદ આવી જાય છે કે પોતાની જે બે ચટ્ટાન લખતા હતા ત્યારે એ કહે છે કે એને પ્રસંગવત યાદ આવે છે કે જ્યારે પોતાની દો ચટ્ટાને નામનું સાહિત્ય છે કે એ જ્યારે લખે છે ત્યારે એ બધાથી सबसे बड़ी कविता है छात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिफरिश बख्शत हनुमान मैंने प्लूरसी में पड़े पड़े लिखी थी. શું કહે છે કે એમણે જ્યારે બે દો ચટ્ટાને નામની જે સૌથી મોટી કવિતા કે જેમણે નોબેલ પુરસ્કાર પર ઠુકરાવી દીધું હતું અને એ દો ચટ્ટાને અને સિફિસિસ બક્ષ હનુમાન એ બંને કહાનીਆਂ છે, બંને કવિતાઓ છે, એમણે પ્લુરસી મેં પડે પડે લીધી હતી. કે પ્લુરસી નામની એક ફેફસામાં થનારી બીમારી છે કે એમને ફેફસાની બીમારી હતી કે જે પ્લુરસીમાં એને ફેફસાની બીમારી થઈ હતી ત્યારે એમણે આ દો ચટ્ટાને અને સિસિફસ બક્ષ હનુમાન નામની જે કવિતાઓ છે એ કાવ્ય સંગ્રહ છે એ એમણે પ્લુરસી કે ફેફસાની એક બીમારી છે એમાં હતા ત્યારે એમણે લખેલી હતી. એટલે કે બીમારીનો એમણે ખૂબ જ સારી રીતે સામનો કરેલો છે કે જ્યારે બીમાર પડ્યા તો એને ક્યારેય પોતાનું કાર્ય છે એ છોડી દીધેલું કે એને ઓછું કર્યું હોય એવું એને ક્યારેય યાદ નથી. बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी. એટલે કે છે બરાબર આવી હાલતમાં પણ જ્યારે હું યુવાન હતો, જવાની પર था કે જ્યારે હું યુવાન હતો ત્યારે મને મારી બીમારી છે એ પરાજિત એટલે કે હરાવી શકતી ન હતી. मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था. કે હું જ મારી જીદથી કે પોતે જ એ હઠ કરી કે બીમારીને વધારે મહત્ત્વ ન આપી અને બીમારીને હરાવી દેતા હતા. એટલે કે બીમારી એ પોતાની મેળે એના શરીરમાંથી છે એ જતી રહેતી હતી. બીમાર શરીર લાંબો સમય સુધી રહેતું નહીં. બુખાર સુખાર આદિ કિતને દિન ચલતા હતા. બુખાર સુખાર એટલે કે આવું તાવ છે એ કેટલો સમય રહે જો એને આપણે ધ્યાન આપીએ તો એ વધારે સમય ટકે, પણ એમાં જો ધ્યાન આપવામાં ના આવે અને પોતાનું કામ રોજબરોજ નિત્યક્રમ મુજબ કરવા માંડી તો તાવ કંઈ જાજો સમય રહે નહીં, બુખાર જાજો સમય રહે નહીં, કેટલા દિવસ ચાલે. विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे. એટલે વિશ્રામ તિવારી જો શું કહે છે બચ્ચન સાહેબ કે વિશ્રામ તિવારી નામના લેખક છે એ કહે હતા કે માર કે પીછે ભૂત ભાગે કે મારવાથી ભૂત પણ ભાગી જાય, મારથી ભૂત પણ ભાગે. परंतु मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया काम के पीछे बुखार भागे. કે વિશ્રામ તિવારીએ એવું કહ્યું કે માર કે પીછે ભૂત ભાગે કે મારથી ભૂત ભાગે. પરંતુ એ બચ્ચન સાહેબ એના પ્રયોગથી એવું સિદ્ધ કર્યું કે કામ કે પીછે બુખાર ભાગે. તો કામ કરવા માંડીએ તો ગમે એવો તાવ આવતો હોય એ તાવ પણ ચાલ્યો જાય, તાવ પણ રહેતો નથી. એટલે વિશ્રામ તિવારીની જે કહેવત છે કે માર કે પીછે ભૂત ભાગે કે મારવાથી ભૂત હોય તો એ પણ ભાગી જાય, તો એને પોતાની એક લીટી એમાં વધારે ઉમેરી બચ્ચન સાહેબે. શું ઉમેરી કે કામ કે પીછે બુખાર ભાગે કે કામ કરવાથી ગમે તેવો બુખાર હોય, તાવ હોય તો તે પણ ચાલ્યો જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પાઠ આપણે અટકીએ છીએ કે હવે પછીનો પાઠ હવે પછીના વિડીયોમાં જોશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેટલો આપણે પાઠ સમજ્યો એના આધારે હોમવર્ક. તો હોમવર્કમાં નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए कि नीचे लखेला प्रश्नों जवाब लखो. पहलो प्रश्न है सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी. कि सामान्य रीते लेखक ने कई कई बीमारियों थती हती ए आपणे पाठ में जोयुं शुरुआत में ए लखवानुं छे. बीजो प्रश्न है विश्राम तिवारी क्या कहा करते थे. विश्राम तिवारी
શું કહેતા હતા, જે આપણે પાઠના અંતમાં આપણે વિડીયોના અંતમાં જોયું. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, કિસકે અનુસાર બીમાર હોના અપરાધ है, કે કોના પ્રમાણે બીમાર થવું એક અપરાધ છે. કે બચ્ચન સાહેબે કે લેખકે પોતે કોકના લેખમાં વાંચેલું, કોનો લેખ હતો એ આપણે અહીં લખવાનું છે. ચોથો પ્રશ્ન છે, बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या कहते थे, કે બીમારી પ્રત્યે બચ્ચન સાહેબ શું માનતા હતા એ આપણે કહેવાનું છે. અને પાંચમું, કિપલિંગ ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा था. કિપલિંગ જે અંગ્રેજી સાહિત્યકાર હતો એમણે પોતાની જે આત્મકથા રજૂ કરતા સમયે પોતે શું લખેલું હતું એ આપણે અહીં લખવાનું છે.